people gathered here. We have the privilege to welcome you all and join us at this great event. We are set to celebrate the literary program of prize distribution and entertainment from our little words of our Prarthana. With pleasure to start this occasion by heartily welcoming the dignitaries. We
Belgare and Srimati Lalita Belgare, the President of our school. We welcome you, sir. We welcome you, ma'am. We also welcome our Deputy Secretary, Mr. Karna. Our CEO, Mr. Umesh Hegde. And principals of our school, Miss Sheila and Mrs. Prafulla Rao. I also extend a warm welcome to the parents, teachers and children of Pratana. Thank you. Thank you, Divashri. Now our next program is prize distribution. We request Suma ma'am to announce the prize winners. Now, let us start off with our prize distribution. We are going to start off with our pre-nursery kids. First competition was coloring. First prize goes to Kushita H. I request our Sheila madam to kindly give over the prizes for our pre-nursery kids. Fancy dress competition. So 2 prizes. Give her a big hand. Of pre-nursery F section. Again, second prize goes to Sumedha Kulkarni of pre-nursery E section. Second prize goes to Sumedha Kulkarni of pre-nursery E section. Third prize goes to Vikas Patil of pre-nursery D section. Our next competition was English recitation. First prize goes to Kushala V of pre-nursery D section. Second prize goes to Shreyas K. Bhatt of pre-nursery C section. Third prize is shared by 2 children, Pavani G of pre-nursery A section and Kusumita R of pre-nursery F section. Last competition in fancy dress in pre-nursery was fancy dress competition. First prize goes to Harshika S of pre-nursery A section.
Bharadwaj gets the second prize. Third prize goes to Deeksha M of pre-nursery C section. Thank you, ma'am. Now I request our President, Mrs. Lalta Belgare, to give away the prizes for LKG kids. Thank you, ma'am. Now I request our President, Mrs. Lalta Belgare, to give away the prizes for LKG kids. First prize goes to Swara and Benakatti of LKG B section. Hello, I request the parents to kindly clap for the children. Give them the big hand. Second prize goes to Tanvi Satish Bhatt. She also gets first prize in fancy dress competition. Tanvi Satish Bhatt has got 2 prizes. Second prize in English recitation, first prize in fancy dress competition. Give her a big hand. Third prize goes to Krupa Kumar Badigar of LKG C section. Next competition, coloring. First prize goes to Hansini V of LKG E section. Second prize goes to Abhishek T. The child is absent. The third prize goes to Inya V of LKG-C section. She also gets first prize in Kannada recitation. Second prize, Abhishek T. in coloring competition. Abhishek T. gets the second prize in coloring competition. Give her a big hand. Next competition, Kannada recitation. Second prize goes to Maulya Deepak of LKG C section. She also gets third prize in fancy dress competition. Third prize goes to Leha Velveti of LKG B section. Next competition, fancy dress. Second prize goes to Vishal Nagesh of LKG A section. Drona R of LKG K section gets the third prize. Our next competition, memory test. Memory test. First prize goes to Janish S of LKG E section.
Second prize goes to Pranav G of LKG E section. The child is absent. The third prize goes to Shreyas K of LKG F section. Thank you, ma'am. Now I request our Deputy Secretary, Mr. Karna Belgare, to give away the prizes for our UKG kids. English recitation. Minchi Shri AP of LKG E section gets the first prize. Parents, give her a big hand. She has got 4 prizes. Second prize in Kannada recitation. Third prize in storytelling. First prize in memory test. Parents, give her a big hand. Second prize goes to Anaga Krishna Udappa of UKG B section. Anaga Krishna Udappa of UKG B section gets the second prize. Third prize goes to Kshama CR of UKG Q section. She has also got 3 prizes. First prize in Kannada recitation and third prize in pick and speak. Give her a big hand. Our next competition was Kannada recitation. Third prize goes to Chandana M of UKG M section. She has also got 2 more prizes. Second prize in pick and speak. First prize in storytelling. Please give her a big hand. Our next competition was pick and speak. First prize goes to Anirudh Mukherjee of UKG C section. Our next competition was storytelling. Second prize goes to Shraddha B of UKG I section. The next competition was memory test. Second prize goes to Yashashwini R of UKG I section. Here again, second prize is shared by Pravya P Shetty of UKG O section. Third prize, last but not the least, goes to Dhruti R. Jain of UKG F section. Thank you, sir. Sheila madam to kindly speak a few words. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ವಿಶ್ವ ಬಂಧುತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಟ್ಟ ನಮಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಬಂಧುತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕುಟುಂಬ ಈಗ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ನಾವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಓದಲಿರುವ ಓದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರ ಹೋಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಪೋಷಕರಾದ ನೀವುಗಳು,
ಶಾಲೆಯ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಯೋಗ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ತರು ಕೂಡ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹರಕೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಈ ಶಾಲೆ ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನಿನಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಮ್ಮ ಅಂತ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ BE ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತೋರಿಸು ನಿನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ, ಅಂದರೆ ಅವನ ಕಲಿವಿನ ಮಟ್ಟವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಣೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರಿ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ. ನಿಜ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ಬಂದ್ವಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದೇನೇ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಯಾರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಕೆಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೋಷಕರಾಗೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಠಿಣ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅನೇಕ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಥರ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಮಗು ಜಾಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಇರಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ದೈಹಿಕ ಮಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಳೆಸುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಇರ್ತಾವೋ ಅಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಬದುಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ರುಚಿಕರ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕಥೆ ಹೇಗೆ? DVG ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಪ್ಪೆಷ್ಟು ಹುಳಿಯಷ್ಟು ಖಾರ ಸವಿಯಷ್ಟಿಷ್ಟು, ಉಪ್ಪೆಷ್ಟು ಹುಳಿಯಷ್ಟು ಖಾರ ಸವಿಯಷ್ಟಿಷ್ಟು ಒಪ್ಪಿರ್ದೊಡೆ ಅದು ಭೋಜ್ಯ ಅಂತೆ ಜೀವಿತಮಂ. ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನೆ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಸಿಹಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ತಪ್ಪು ಸರಿ ಬೆಪ್ಪು ಜಾಣ ಅಂದ ಕುಂದಗಳು ಬಗೆ 20 ಸೇರೆ ರುಚಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಇವು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅಡುಗೆ ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಡುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಅಡುಗೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಎಷ್ಟು ಹುಳಿ, ಎಷ್ಟು ಖಾರ, ಎಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಅನ್ನುವ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದರೆ ಅಡುಗೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಪೋಷಕರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಒಂದೊಂದು ಮಗುವು ವಿಭಿನ್ನ ಆದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಅವು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಆದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಅನುಕೂಲ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಮಗು ಚೆಂದ ಬೆಳೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಡುಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಡುಗೆ ಕೆಟ್ಟರೆ ಕಾರಣ ಅಡುಗೆನೋ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಗು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಿಲ್ಲ ಅಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೊಣೆ ನಮ್ಮದು, ಪೋಷಕರದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮಗು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ನಿಜದ ಘಟನೆ ಇದೆ. ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ ಅನ್ನುವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸುಮಾರು 22 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಹುಡುಗ ಆದಾಗ ಅವನು ಓದಿದಂತಹ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ, ಕುಗ್ರಾಮ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಓದಿದವರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡವರಲ್ಲ. ಅವನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಕುಟುಂಬಸ್ಥನ ಮಗ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಕುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೋ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಒಂದು ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ 10-15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ದ. ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ಅವನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಯ್ತು. ಈ ಹುಡುಗ 5 ವರ್ಷದ 6 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ದ. ಅವನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇನ್ಯಾವ ಆಟ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅವನ ಹೆಸರು ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಾಬರ್ ಅಲಿ, ನೀನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಪುಟಾಣಿಗಳಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಯಾರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂಭ್ರಮ ಇನ್ಯಾರೋ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ವು ಆ ಮಕ್ಕಳುಗಳು. ಸೊ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳೋರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ನೋಡೋ ನನಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೌದಾ, ಏನು ಬರೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಏನು? ಇವನು ತೋರಿಸ್ತಾ, ನಮಗೂ ಕಲಿಸೋ ಅಂದರು. ಹೀಗೆ ಅವನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರೆಯೋದು ಕಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಕಡೆಗೆ ದಿನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟ, ಸ್ಕೂಲ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಟೀಚರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೀವೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಜಿನೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ. ಹೀಗೆ ಅವನು ದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ತಾನು ಏನನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ನೋ ಅದನ್ನು ಬಂದು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ. ಇದು ದಿನದ ಆಟ ಆಗೋಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಅವನು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿದ್ರೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದ, 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ. ಹಳ್ಳಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಇತ್ತ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಏನು? ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಕೊಡು, ನನಗದು ಬೇಕು ಅಂದ. ಮಗ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಚಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಚಾಕ್ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಟೀಚರ್ ಏನು ಬರೀತಿದ್ರೋ ತಾನು ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದ, ನೋಡು ದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ, ಮಜಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಟೀಚರ್ ಥರ ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಟೀಚರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆಸೆ ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಕಣೋ ಬಾಬರ್, ನಾವು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೀಯ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. 4-6 ಜನ ಟೀಚರು, ಕಡೆಗೆ 20 ಮಕ್ಕಳು, 30 ಮಕ್ಕಳು, 40 ಮಕ್ಕಳು, 50 ಮಕ್ಕಳುಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋದರು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಈ ಬಾಬರಲ್ಲಿ SSLCಗೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇವನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲೇ 6-7ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರು.
ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಲೇಖನಿಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಅದು ಹೇಗೋ ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ ತಲುಪ್ತು. ಅವರು ಕರೆಸಿದ್ರು, ಬಾಬರ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರು, ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ ಅದ್ಭುತ. ಆಗಾಗಲೇ 800 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಕಡೆಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬಲ್ಲಂಥ ಶಾಲೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಗು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಬರ್ ಹಾಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರಮೋಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆಗ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಇವನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹೀ ಈಸ್ ದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ದಾಖಲೆ ಅವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ರೆಗ್ಯುಲರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. 16 ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ವಾ? 15ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಮಗು ತಾನು 800 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಬಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಗುವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಈಗ ಅವನು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆನರ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಾಬರ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಮ್. ಅಲ್ಲಿಯ ಜನಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನೋಡು, ನನ್ನ ಒಂದು ಮಗು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತೆ, ಮಾತಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಅಂದೆ. ಒಂದು ಮಗು ಕೇಳ್ದ ಅವನು, ಬಾಬರಲ್ಲಿ ಸರ್, ನಿಮಗೆ 15ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಒಂದು ಮಗು ಕೇಳ್ತು. ಆಗ ಬಾಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿತ್ತು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕಲಿಸೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪೋಷಕರೇ, ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಗು ಕೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಬೆಳೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನೀವೇನು ಬೆಳೆಸೋದು? ನೀವು ಬೆಳೆಸದೆ ಹೋದ್ರೂ ಅವು ಬೆಳೆಯತ್ವೆ. ನಾವೇನಿದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನಾವೇನೋ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನೋ ತುರುಕು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಕಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಕಲಿಯುವ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಕೊಡಬೇಕೋ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕೋ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು, ಎಷ್ಟನ್ನು, ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು, ಹೊಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊರಬೇಕೇ ಹೊರತು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಒಂದು ಮಗು ಬಂತು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಕಾಲ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆದೆ ಮಗುನ, ಯಾಕೆ ಬರೆ ಹಾಕಿದಾರಪ್ಪ? ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ರು? ಅಮ್ಮ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತಾಯಿ ತಾನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಮಗು ಅದು ಹೇಗೆ ಬರೆ ಹಾಕಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಗು ಪಾಪ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್. ಕೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ. 50 ರೂಪಾಯಿ ಕದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಬರೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಕದ್ದೆ? ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪೆನ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನನ್ನೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಬೈದರು, ಹೊಡೆದ್ರು. ಆದರೆ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. 2ನೇ ಸರಿನೂ ಕಳವಾಯಿತು. ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ? ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಯಾ ಅಂತ.
ಅದಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ, ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಅಮ್ಮಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಬರೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ. ತಪ್ಪು ಯಾರದ್ದಿಲ್ಲಿ? ಅಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪೆನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ತಪ್ಪು, ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಎರಡನೆಯ ತಪ್ಪು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಕ್ಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದು ಚಿಂತನೆಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕೇಳಿದೆ ಎಂಥ ಪೆನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀಯೋ ಅಂತ. 5 ರೂಪಾಯಿದು ಅಂದ. ನೋಡು, ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ 5 ರೂಪಾಯಿದೇ ಇರೋದು ಅಂದೆ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಆ ತಾಯಿ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ವೇ? ತನ್ನ ತಪ್ಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ತಾನು ಬರೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರ? ನಾವು ಕೊಟ್ಕೋತೀವ ಬರೆಯನ್ನು? ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾವು ಬರೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮದೇ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಮಗುವಿನ ತಪ್ಪಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಾ? ಪೋಷಕರೇ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡಿಂಗು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಬಂದ್ರಂತೆ. ಆತನ ನೋಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಕಕ್ಕೂನ್ ನೋಡಿದ್ರು, ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದರು. ಆ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಆ ಚಿಟ್ಟೆ ತಾನು ಹೊರಬರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಕುಕ್ತು, ಅದು ಒಳಗಿಂದ ತೂತ ಮಾಡ್ತು, ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೂತು ಮಾಡ್ತು. ಪಾಪ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಕರುಣೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಚಿಟ್ಟೆ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ ತಾಳು ಅಂತ ತಾನು ಆ ತೂತನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಹೊರಗೆ ಬಂತು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಚಿಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ತಾನು ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಅದು. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ನಾವು ಕೆಲಸ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೈದಲೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಹೊರಟ್ರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಮಗು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ಒಂದು ಹಾಲಿನ ಬಾಟ್ಲು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಪುಟ್ಟ ಮಗು, 2.5-3 ವರ್ಷ, ಆಸೆ ತಾನೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ದಬಕ್ಕಂತ ಬಿತ್ತು. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬಿತ್ತು. ಹಾಲೆಲ್ಲ ನೆಲಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಅಮ್ಮ ಓಡ್ ಬಂದ್ಲು. ನಾವಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಫ್ರಿಜ್ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ್ಯಾ ನೀನು? ನೋಡಿ, ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ಹಾಲೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಾಯ್ತು, ಮುಂಡೆದೆ ಅಂತೇಳಿ 2 ಏಟು ಕೊಟ್ಟು, ಅದು ಹೋ ಅಂತತ್ತು, ಅಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಮತ್ತೆರಡು ಕೊಟ್ಟು. ಇನ್ನೆಂದೂ ಯಾರು ಹಾಲು ಕೇಳಿದ್ರು, ತಾಯಿ ಸಾಯೋ ಸ್ಥಿತಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೇಳಿದ್ರು, ಬೇಡಪ್ಪ ಈ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಫ್ರಿಜ್ ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಾದಂಥ ಘಟನೆ ಬೇರೆ. ಈ ಮಗು ದೊಡ್ಡವನಾದಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆದನಂತೆ. ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಹೌದು, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತೂ ನೀನು ವಿಭಿನ್ನ, ನೀನೊಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕ ಆದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಕಾರಣ ನನ್ನಮ್ಮ, ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಾದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಗಳು. ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆತ. ಹಾಲು ಚೆಲ್ಲಿದಾಗ ಅಮ್ಮ ಓಡ್ ಬರ್ತಾಳೆ. ಓಡ್ ಬಂದು, ಅಯ್ಯೋ ಹಾಲು ಚೆಲ್ಲೋಯ್ತಾ, ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಮಗು, ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ಯಾ? ಹೋಗಲಿ, ಏನಿವೆ ಹಾಲು ಚೆಲ್ಲಿದೆ, ನಿಂಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಆಸೆ ತಾನೆ, ಮನೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹಾಲಿನ ಹೊಳೆ ಹರಿದಿದೆ, ಆಟಾಡು, ಎಷ್ಟು ಆಟ ಆಡ್ತೀಯೋ ಆಡು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಗು ಆಟ ಆಡ್ತು. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, 3 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದಿಟ್ಲು. ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಜ್, ಒಂದು ಟವೆಲ್, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್. ನೋಡೋಣ 3ರಲ್ಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಅಮ್ಮ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಆದರೆ ಬೇಗ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓ ಹೌದಾ, ಸರಿ ಸ್ಪಾಂಜಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಗುವಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಳಿಬೇಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಬಾಲ್ಯ ಆಸೆ, ಚಿಕ್ಕೋರಾಗಕ್ಕೆ ಆಸೆ, ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಟ ಆಡೋದಲ್ಲ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮಗುವನ್ನು ಹಿತ್ತಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಲಂತೆ.
ಒಂದು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀರಿಟ್ಟು, ಮಗು ತಗೋ ಈ ಬಾಟ್ಲು, ನೋಡು ತುಂಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬಾ, ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಮ್ಮ, ಬೀಳ್ಸಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪುಟ, ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟು ಗಾಢ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ತಾಯಿ ಮೇಲಾಯಿತು. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿದ್ದುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರಬೇಕು. ಬರೀ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಪೋಷಕರೇ ಗೊತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬಹಳ ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡೆಯೋಣ. ತನ್ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ, ಅವರಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದು, ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ, ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡೆ. ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ನಮಸ್ಕಾರ. Secretary Mr. Karna Belgare to speak a few words. A very warm good evening to everybody present here. I would like to welcome all of you for this gathering today. I think Madam Sheila has given us the recipe and the ingredients as to how to bring about our child into the future. And while I was listening to her and talking to my niece and nephews, they were more than eager to see the children perform and dance rather than me coming and talking here in the first place. That is what I also want to look up to and see the wonderful children perform here. I think more than me welcoming all of you to this gathering, it was those two children who did a fantabulous job, who have such great energy and the zeal to welcome, appear on stage without any fear. It is us adults who have this habit of, not being confident enough to do a lot of things. A child has everything required in them. It is us who tend to mislead them sometimes, or maybe expect them to do the unexpected at times. It is our duty, I believe, to develop the child to the right citizen and make them successful in life. Today's toddler is tomorrow's leader, is what I believe. And we are here from Prarthana to make this toddler a better leader for the future. And it is not only our job, it is a responsibility of us, you, the parents, and the whole community and the society to shape up the future. So in this regard, I again welcome all of you to this gathering and witness the achievements and the performances of our children. Thanking all of you. Have a wonderful evening and a very good year ahead in a few days. Happy New Year in advance and good luck. Thank you, sir. Now let us start off with the entertainment program. Before that, I request our chief guest to kindly occupy the places reserved for you. Thank you. Thank you. Bye bye. Now our entertainment program will be continued by our dear friend Pratham and Shraddha will continue the next half of the program.
ब्लू है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ on the beach यार फोटो मेरी खींच टूटी किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मानी आज ब्लू है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ on the beach यार फोटो मेरी खींच टूटी किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मानी सनसेट का टाइम हो ठंडी ठंडी रेत हो लेट्स गो टू पार्टी यार मुझसे ना अब वेट हो म्यूजिक चला दो शुरू करो पार्टी हो गई दे बोतल पिला दो मुझको बस फिर यार आई डोंट आज केयर ब्लू है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ on the beach यार फोटो मेरी खींच टूटी किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मानी आज ब्लू है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ on the beach यार फोटो मेरी खींच टूटी किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मानी तेरा प्यार That's all I need Oh मेरे यार एक तू हो मैं हूँ और सी साइड पे पानी का शो आजा मेरी बाहों में girl what you waiting for तुझको मैं लेके चलूं फिर प्यारी सी यॉट पे हो जाएंगे हम टल्ली मैलिबू के शॉट पे आज तू है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ on the beach यार फोटो मेरी खींच टूटी किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मानी आज ब्लू है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ on the beach यार फोटो मेरी खींच टूटी किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मानी
ಏನೋ ಅದು? ಓ, ಕೋತಿ ಕತೆನಾ? ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ ಕತೆ. ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಳೆ ತೋಟ. ಹೌದಾ? ಪಚ್ ಬಾಳೆನ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆನ? ಲೇ ತಿಂಡಿ ಪೋತ, ಸುಮ್ನಿರೋ, ಕತೆ ಕೇಳು. ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಳೆ ತೋಟ. ಆ ತೋಟದ ಪಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡು. ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಾನರ ಸೈನ್ಯ. ನಂತರನಾ? ಬಾಳೆ ತೋಟದ ಪಕ್ಕದ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು ಮಂಗಗಳು. ತಿಂದು ತೆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದವು. ಈ ದಿನ ಪೂರ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿದವು. ಎಲ್ಲ ಕಪಿಗಳು ಹೂ ಎಂದೆನ್ನುತ್ತಾ ಮರವನ್ನು ಏರಿದವು. ಎಲ್ಲ ಕಪಿಗಳು ಹೂ ಎಂದೆನ್ನುತ್ತಾ ಮರವನ್ನು ಏರಿದವು. ಮರ ಏರಿದ್ಮೇಲೆ ಕಪಿ ಮುಂದೆ ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಚುರ್ರಂದಿದೆ. ಆಗ ದಾಂಡಿಗ ಕಪಿಯೊಂದು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇವನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತು ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ನಾಳೆ ಊಟ ಹುಡುಕಿಡಬಹುದಲ್ಲ. ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಚಂಗನೆ ಎಗರಿ ಜಿಗಿದವು ಮಂಗಗಳು. ಸರಿ ಸರಿ ಎನ್ನುತ್ತ ದಾಂಡಿಗ ಮಂಗನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದವು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಪಾಪ ಊಟ ಇಲ್ದೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತ ಎಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಬಾಳೆಯ ತೋಟವು ಪಕ್ಕದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಹಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲ ಕಪಿಗಳ ನಾಲಿಗೆ ಕೆಣಕಿದವು. ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ತು ಸುಲಿದೆ ಇಡುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದವು. ಸುಲಿದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದವು. ನಾಟಕ ಮಾಡಲು ಬರದೆ ಕಪಿಗಳು ಒಳಗೆ ನಕ್ಕಿದವು. ಒಳಗೊಳಗೆ ನಕ್ಕಿದವು. ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದ ಮರಿಕೋತಿ ಕೈಯಲ್ಲೇತಕ್ಕೆ ಬಾಯಲ್ಲಿಡುವ ಎಂದಿತು ಪುಟ್ಟ ಕಪಿ. ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮರೆಯಲು ಆದಿತೆ ಎಂದಿತು ದೊಡ್ಡ ಕಪಿ. ಕಪಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಜಗಿಯದ ಹಾಗೆ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದವು. ಹೇಳಿದ ಉಡನೆ ಗಬಗಬೆ ಎಂದು ಬಾಯಿಗೆ ತುರುಕಿದವು. ಬಾಯಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಏತಕ್ಕೆ ಎಂದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇಳಿಸಿದವು. ಕಪಿಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇಳಿಸಿದವು. ಅಗಿದು ಜಗಿದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇಳಿಸಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದವು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಪುಸ್ಸ. What a wonderful performance, na? Yeah. It was a fantastic performance. Come on, all, hum to the Batamis section with the Batamis little lads. We cannot live with our Batamis little lads. Batamis there, Marina. Now what you can say, start. We'll see Zella on the stage. Hey,
लड़की ना देखा चिकनी चमेली देखी चिकना कमी ना देखा चांद ने चिटर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा मेरी बात तेरी बात ज्यादा बातें बुरी बात थाली में कटोरा लेकर आलू भात मूड़ी भात मेरे भी जो किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का खड़ा है कम वक्त छोड़ना जाने ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना ये जो हाल है सवाल है कमाल है जाने ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना देखा ढिमका वाला ना देखा सीन का सिंगाला खा के शेर का गुरा ना देखा पूरी दुनिया का गोल गोल चक्कर लेके मैंने दुनिया को मारा धक्का बॉलीवुड हॉलीवुड वेरी वेरी जॉली गुड राय के पहाड़ पर 3 फुटा लीली फुट मेरे पीछे किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का अय्याशी के बनवे से खुद को मोड़ना जानना कंबल बेवजह ये शर्म का ओढ़ना जानना पकड़ के खड़ा है कम वक्त छोड़ना जाने ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना छोड़ना जाने ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना ये जो हाल है सवाल है कमाल है जाने ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना ಹಬ್ಬ ಮಾಡ ಅಂದಾಳ
ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಂಗಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು, ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. Hey dude, wait, don't sip on the clock. There is a surprise for everyone. Now our UKG rock stars will rock on the stage. Have a mentary mark. Let's all welcome our India Wale to shake their legs for our Happy New Year. दुश्मन की छक्के छुड़ा दे, हम इंडिया वाले, हम इंडिया वाले, हम इंडिया वाले. एक विलन गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां, तेरी गलियां, तेरी गुंडे तूने मारे एंट्री यार, दिल में बज घंटियां, टन 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 टन. हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है. ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हम नाज है. जाने हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आसमान. हमको प्यार से
गलियां यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां तुमने मारी एंट्री यार दिल में बची घंटी यार तुमने मारी एंट्री यार दिल में बची घंटी यार किसी कमेंट्री यार प्यार की गारंटी यार पर दाड़ दाड़ी करना ना अपना ही सुधरना टूटने लगा है अरे चाहतों का जलना दिल की ना मरम्मत होना कोई वारंटी यार तुमने मारी एंट्री यार दिल में बची घंटी यार चाहे तो ले लूं वफा की आज कसम बस में ना हूं मैं ना है दिल जरा भी देख अपने बस में पीछे मेरे आशिकों की पूरी पूरी कंट्री मैंने मारी एंट्री यार दिल में बची घंटी यार Wow, this was an awesome performance. Yeah, it was a mind-blowing performance. Auto-style from Bollywood. We welcome Pratya on the stage. And Happy Christmas, Happy New Year. Bye-bye, Sayonara. Thank you. Our chief guest Sri Ravi Belagare and Srimati Lalita Belagare. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I also thank Mr. Karna and Umesh Agde, our principals, Miss Sheila and Mrs. Prafula Rao, and beloved teachers and parents for making this program a grand success. Thank you.